амбасадор на Република Словенија во Република Северна Македонија господин Милан Предан. Заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство господин Трајан Тинковски. Координатор на Обединетите нации во Република Северна Македонија госпоѓа Росана Куција. Почитуван градоначалник на општина Пехчево господин Драган Тренчевски. Почитуван градоначалник на општина Берово господин Звонко Пекевски. Представници од програмата за зачувување на природата, државни институции, невладин сектор, училишта и медиуми. Сакам да ве поздравам и да ви посакам добре дојде во едукативниот центар за зачувување на природата. Ни представува особено чест и задоволство што оваа година настанот по повод од бележувањето Светскиот ден на пчелата се одржува во едукативниот центар. Настанот се организира со подршка на Амбасадата на Република Словенија во Република Северна Македонија во соработка со едукативниот центар и јадрената група на пчелари од брегалничкиот регион Меден Исток. Сакам да спомнам само дека едукативниот центар и јадрената група Меден Исток се поддржани од програмата за зачувување на природата. Главната цел на одржувањето на овој ден е да го потенцираме и да ја подигнеме свеста на луѓето, пред се на младата популација, за значењето на пчелата, кон зачувувањето на природата, кон важноста за развојот на земјоделството, за значењето на биодиверзитетот и воопшто за значењето на сите нас. И сега, најпрви, како организатор на овој настан, сакам да го поканам господинот Милан Предан. Dozvolite mi da kombiniram 3 jezika, od toga sam nešto malo pripremio, ali ja bi, počituvani gosti i prijatelji, pozdrav na Siti u ime na Slovenačka ambasada. Hvala vsem, ki ste se pozvali našemu vabilu. Thank you everybody for coming. Blagodaram mi za prilika da potpuno posetime ovje ubave mesto sa ta prekrasna priroda i ja verujem deka vo vaša ta griža da ta ubava priroda ostanuva takova. Poseban pozdrav na predstavnici te na pčelarske te društva i na site učenici koji učestvuju na našiot likovni natječaj na tema značajneto na pčelata za prirodata i mojite čestitki na dositi dobitnici na nagrade. Blagodaram i nevladna organizacija Medeni Istok za odkočani, za odlična solabotka vo realizacija na današnjot nastan. Sakam da se zablagodaram i na opština Pekčevo i njezon gradonačelnik i vrabotenite vo ovaj edukativni centar za njivin angažma i za njivno gostoprimstvo. I želim se seveda tudi zahvaliti svoji sodelavki na veleposlaništvu naše ekonomske svetovalki Đili Višaj in moji asistentki na veleposlaništvu Sari Ajdini za res veliko pomoč pri organizaciji tega dogodka. The celebration of World's Bee Day certainly goes beyond of just giving credit to those incredible species which in everyday life usually linked to diligence and honey. It's about raising awareness how important bees are for our survival and how they are threatened by our human activities and not to mention the climate change. Slovenia is proud that it has initiated the proposal. It was already in year 2015 to declare the 20th of May. This is the date when
the father of modern beekeeping, Anton Janša, in 18th century was born. But most of his life he spent in Vienna at the Austrian emperor. It is never easy to persuade so many countries throughout the world to support the initiative particularly when this initiative comes from a small country like Slovenia, and therefore it was, I think, also a very important diplomatic success for Slovenia when in December 2017 with the vast majority of all member states, the General Assembly of the United Nations approved 20th of May as World Bee Day. S 5 čebelarji na 1000 prebivalcev je Slovenija v tem pogledu v vrhu držav Evropske unije, s tem, da se pri nas število čebelarjev v teh zadnjih letih še povečuje. And we do not produce huge quantities of honey. I think there are approximately 2,500 tons per year. But this honey is, I think, is a top quality. You can see it there. It's not just about honey, but it's wide use of in all possible forms, including the honey sparkling wine and honey massage in our wellness center. I recommend to you to try both if you did not do it so far. Ние сме подготвени да ги споделиме сите наши искуства со нашите македонски пријатели, например како да се пчеларство поврзе со туризам, и верувам дека ова наша соработка ќе се интензивира во понормално пост-ковидно време. Но за одлична меѓународната промоција на вашето пчеларство и вашиот мед, знаете да се погрижите и сами, рецимо со филмот Honeyland. We had an idea to invite the main protagonist of this film to our event today, but it was very short notice, and then we saw maybe it would not completely fit in the concept of this event. So we plan to do it on the next event on the occasion of World Bee Day, which we are planning in the second half of the year in autumn, during our EU presidency, which, as you might already know, is starting on July 1st. Let me conclude that we would like to dedicate today's event as well to the 30th anniversary of the Slovenian independence, which we will celebrate by the end of June. I think it's a perfect occasion for something like this. We have a beautiful sunny day, we have a beautiful surrounding, we have many distinguished guests, and I think we all also smell the taste of honey. Благодарам, najlepša hvala. Благодарам, амбасадоре. Сега ја поканувам госпоѓата Росана Дудзијак. Good morning, and it's a pleasure to be with you here on this beautiful day. Dear Minister, dear Ambassador, dear guests, the beekeeper Hatice Muratova that features in Honeyland said, "Half for me, half for them." This attitude toward nature and toward livelihoods embraces many important aspects of sustainable development and the global goals reflected in Agenda 2030. Most importantly, it points out the importance of balance between humanity and nature, between economic growth and responsible consumption. Добро утро, ми представува чест што сум денеска со вас тука. Почитуван министер, почитувани амбасадори, почитувани гости. Одгледувачката на пчели Атидже Муратова, која е главен лик во документарецот за одгледувањето на пчели во Северна Македонија, Медена земја, рече: "Половина за мене, половина за нив."
Овој став кон природата, начинот на живот и професијата содржува многу важни аспекти на одржливиот развој и глобалните цели од Агендата 2030. Најважно од се ја укажува важноста на балансот помеѓу човештвото и природата, помеѓу економскиот раст и одговорната потрошувачка. Bees are world pollinators that come in more than 200,000 shapes and sizes, and according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, 3 out of 4 leading food crops and more than a third of agricultural land worldwide depends in part on pollinators. We cannot overstate how much we depend on them for food we consume and for our survival. Пчелите се светските опршувачи кои ги има во повеќе од 200.000 форми и големини и според Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделство ФАО, 3 од 4 водечки култури на храна и повеќе од третина на земјоделско земјиште во светот зависат делумно токму од опршувачите. Едноставно не може да се пренагласни колку зависиме од нив за храната која конзумираме за нашиот опстанок. But bees can also assist in fighting poverty and inequality and boosting employment in the country. North Macedonia has an excellent environment to produce honey and other bee products, as in the rest of the world, the yields have reduced as a result of climate change, large-scale commercial monoculture, and irresponsible use of pesticides. I understand that there are over 6,000 beehive farms in the country, and these are predominantly family businesses, apparently with growing interest among the youth. Но пчелите исто така може да помогнат во справувањето со сиромаштијата и нееднаквоста и за поттикнување на вработувањето во државата. Северна Македонија има одлична средина за производство на мед и други пчелни производи, иако, како и во останатиот дел од светот, приносите се намалени како резултат на климатските промени, комерцијалната монокултура од високи размери, како и од неодговорната употреба на пестициди. Според мојата информација во државата постојат над 6.000 фарми за пчелни одгледувалишта. Ова се претежно семени бизниси за кои што изгледат дека интересот расте и кај помладите. This is good news, having in mind that despite the decreasing unemployment trends, the youth unemployment, as well as gender gap, remains relatively high. A properly planned and supported youth and women entrepreneurship can contribute to accelerating growth and inclusive prosperity in the country. Ова е многу убава вест, имајќи во предвид дека и покрај трендовите за намалување на вработеноста, невработеноста кај младите, како и родовиот јаз, остануваат релативно високи. Доколку се планира и поддржува правилно, предприемништвото на младите и жените може да придонесе многу кон забрзување на развојот и инклузивниот напредок во државата. The United Nations has recognized the potential of beekeeping for boosting women's entrepreneurship. An example from another setting is the joint program of UNESCO and the French cosmetics house Guerlain that trains women from Bulgaria, Cambodia, China, France, Russia, and Slovenia as beekeeper entrepreneurs and protectors of native bee habitats around the world. These women are expected to build 2,500 native beehives by 2025, safeguarding 125 million bees. Others from other countries will be joining in 2022. Perhaps North Macedonia could consider developing similar programs with local pharmaceutical companies, which can extend the contribution of the private sector in sustainable development. Обединетите нации го препознаа потенцијалот на пчеларството за поттикнување на предприемништво кај жените. Еден пример е заедничката програма на УНЕСКО и француската козметичка куќа Герлан, која што ги обучува жените од неколку држави како што се Бугарија, Камбоџа, Кина, Франција, Русија и Словенија, како предприемачи, одгледувачи на пчели и заштитници на природните живалишта на пчелите низ светот. Овие жени се очекува да изградат 2500 домашни одгледувалишта за пчели до 2025 година, заштитувајќи 125 милиони пчели. Жените од други земји ќе се придружат во 2022 година во овој ангажман. Може би Северна Македонија би разгледала можности за развој на слични програми со локални фармацевтски компании кои што би го прошириле придонесот на приватниот сектор кон одржливиот развој. Finally, the ongoing COVID-19 pandemic
is a stark reminder of the importance of health. Beyond dietary and sugar substitute use, specific honey varieties, known as active honeys, can be used for health benefits such as anti-inflammatory, anti-allergic, antioxidant, and antimicrobial properties. Yet another opportunity for North Macedonia to develop new and innovative products using its rich tradition, natural advantage, and available resources. На крај, тековната пандемија COVID-19 представува силен потсетник за важноста на здравјето. Покрај употребата во диетите и како замена на шекерот, специфични видови на мед, познати како активни видови на мед, може да се користат за здравствени придобивки, користејќи ги нивното антиинфламаторно, антиалергено, антиоксидантски и антимикробско својство. Уште една можност за нашата држава и развивањето на нови иновативни производи, користејќи ја богатата традиција, природните предности и достапните ресурси. I'm confident that our cooperation will continue in the future, and thank you very much for inviting me to join you for this beautiful day and this lovely event. Thank you. Сигурна сум дека нашата соработа ќе продолжи понатаму и ви се заблагодарувам уште еднаш што ме поканивте денеска да бидам дел од овој убав настан. Благодарам. Благодариме и ние. Сега го поканувам градоначалникот на општина Пехчево, господинот Драган Тренчевски. Почитувани, Ваша екселенцијо, амбасадор на Словенија во Република Северна Македонија, господин Милан Предан, координатор на Обединените нации на Република Северна Македонија, господја Росана Дудзијак, заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство во Република Северна Македонија, господин Трајан Димковски, градоначалник на општина Берово, господин Звонко Пекевски, представници од Словенската амбасада, представници од програмата за зачување на природата, програмата за зачување на природата, државни институции, меѓународни програми, почитувани присутни, добар ден. Ми представува особена чест и задоволство што оваа година централниот настан на меѓународниот ден на пчелата се одржува овде во едукативниот центар во село Негрево, во општина Пехчево. Инаку пчеларството има долга традиција во општина Пехчево и радува фактот што се зголемува интересот за одгледување на пчелни семејства пред се од младите, но исто така во последниот период и жените се повеќе се вклучени во овие активности. Пчелите имаат огромен придонес во сложените меѓусебни и поврзани екосистеми кои возможуваат соживот на разновидни врсти. Поради тоа за пчелите се вели дека се еден од носечките столбови на животот во земјата, една од многобројните улоги на пчелите е опрашувањето, што од особена важност за овоштарството, кој исто така е многу карактеристично во овој регион, затоа што имаме особено одгледување на сливи и вишни во нашиот регион. Пчелите во Малишевијата го даваат најдобриот мед, планински и ливадски. Медот може да го вкусите и со многубројни додатоци, како ореви, бадеми, лешници. Освен медот, многу барани производи се и матичниот млеч и прополисот, како и другите пчелни производи. Во прилог на брендирањето на локалните производи, во голема мера сигурно ќе придонесе и прогласувањето за заштитено подрачје Малешево, кој што е отпочната постапка заедно на иницијатива на општина Пехчево и општина Берово, со поддршка од програмата за зачување на природата, Министерството за животна средина и просторно планирање, како и Македонско еколошко друштво, кое сум убеден дека во скоро време оваа постапка ќе биде успешно завршена, со што ќе имаме можност дополнителна за промоција и афирмација на нашата општина, а се разбира и самите локални жители ќе имаат можност да ги користат особено битните практики во одржување на земјоделството, шумарството, како и развојот на екотуризмот, а се разбира ќе им допринесе и за брендирање на локалните производи од нашиот регион. Дозволете ми на крај да упатам и огромна благодарност до Словенската амбасада во Република Северна Македонија, заедно со нашиот драг пријател, господинот амбасадор Милан Предан. Убеден сум дека како и до сега ќе имаме одлична и плодна соработка и во иднина и ќе ја продлабочиме соработката за уште поуспешни проекти и ќе имаме можност
за размена на искуства и организирање на уште поголеми настани како што го имаме овој настан денес токму организиран во општина Пехчево. Уште еднаш, значи, не случајно се организираат вакви настани во општина Пехчево, во нашиот регион, затоа што за само пред неколку дена имавме организација уште на еден многу битен настан, тоа беше Натура 2000. Сега овој настан, денешниот ден, значи, тоа се само потенцијалите кои што ги имаме како природни ресурси, кои што на вистина и природни богатства кои ги имаме во нашиот регион, кои се ценети во нашата држава, а и надвор од неа. Ви благодарам уште еднаш, ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатен престој и убав ден. Благодарам, градоначалниче. Го поканувам заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Трајан Димковски. Благодарам. Почитуван господин Милан Предан, амбасадор на Република Словенија. Почитувана госпоѓа Росана Дуdzjak, координатор на Обединетите нации. Почитувани градоначалници Драган Тренчевски и Звонко Пекевски, почитувани пчелари, членови на Сдруженијето, почитувани присутни. Пчеларството е гранка која има важен придонес во земјоделскиот сектор и во целокупното зачувување на животната средина. Во нашата држава пчеларството е важна сточарска гранка и константно бележи тренд изголемување. Пчеларењето има долга традиција и висок потенцијал, бидејќи климата е поволна за одгледување, а разновидноста на нашата вегетација и богатството со култури, кои се добар извор на нектар и полен за медоносните пчели, се дополнителен благослов од природата, која не наградила и со собствена автохтона раса Apis mellifera macedonica, која е призната во светски рамки. За жал, пчелите се под голема закана од климатските промени, интензивно земјоделство, пестицидите, загубата на диверзитетот и загадувањето. Бројни видови на опрашувачи се изумрени или се заканува истребување во Европа и во целиот свет. Кај нас, овој светски тренд на изумирање уште не е присутен. Напротив, ние бележиме раст на бројот на пчелните семејства. Според податоците кои што ги имаме од Агенцијата за храна и ветерина, во 2019 година се регистрирани 253.000 пчелни семејства, а тој број за 2 години е пораснат на 310.000 пчелни семејства, што представува нагорен тренд од година во година. Улогата на пчелите ја препознаваме не само како производители на мед, туку и како опрашувачи кои придонесуваат за одржување на нашите екосистеми и биолошка разновидност. Од таа причина, ние, како институција, преку програмата за финансиска поддршка во земјоделството, го поддржуваме засадувањето на медоносните растенија фацелија со финансиска поддршка од 12.000 денари по хектар. Со ова им помагаме на пчеларите, но им помагаме и на пчелите. Со одгледување на медоносна фацелија, на пчелите ќе им се обезбеди континуирано снабдување со нектар. Со оглед на економската и стопанската важност која има пчеларството, воспоставивме две нови мерки и тоа ги покачивме субвенциите за пчелното семејство од 600 на 800 денари и им овозможивме на пчеларите со 10 пчелни семејства да можат да се регистрираат и да аплицираат за добивање на субвенции. Согласно информациите од платежната агенција, во 2020 година за мерките за пчеларство поднесени се вкупно 5723 апликации, со што исто така представува тренд на зголемување споредено со минатите години. Креиравме и мерка за поддршка на рурална жена, па така и жените пчелари ќе можат да аплицираат за нивните иновативни пчелни производи. Планирани се и мерки за поддржување на иновации во однос на пчелни производи, но и за развој на пчеларски туризам, како една од мерките за подобрување на условите за живот во руралните средини. По споредба со минатите години, сега пчеларството е вклучено и во многу други мерки за поттикнување на руралниот развој.
Почитувани, Министерството за земјоделство дава силна поддршка за развој на пчеларство и заштита на пчелите. Континуирано и посветено создаваме институционална поддршка преку програмата за финансиска поддршка во земјоделство и руралниот развој. Достапни се и мерките од програмата за рурален развој и ИПАРД фондовите со цел модернизирање на процесот, изголемување на пчелните семејства и целокупниот капацитет на пчеларскиот сектор. Благодарам. Благодарам. Сега сакам да го поканам амбасадорот и неговата сопруга, бидејќи по повод Светскиот ден на пчелата организиравме ликовен конкурс и литературен конкурс, а амбасадата на Република Словенија на првите 3 ќе додели награда. На ликовниот конкурс на тема значење на пчелата за природата, прво место освои Матеј Стаменковски. Го поканувам Матеј да дојде и да ја прими наградата од амбасадорот. Второто место го освои Кевин Ивановски. Трето место на ликовниот конкурс освои Елиса Асанова. Директорката на основно училиште ќе ја подигне наградата за Елиса. Благодарам. На младима скојтелства. Да, на младима. Благодарам. На литературниот конкурс, исто на тема значење на пчелите за природата, првото место го освои Ивона Гаштеовска. Ивона и голема преградка. Второто место оди кај Сара Чипевска. И трето место Ирена Ризовска. Сега сакам да ја замолам прво наградената Ивона Гаштеовска да ни го прочита есејот. Значењето на пчелата за природата. Има едно многу важно место каде се е некако волшебно, духовито, место каде царува тишината и место од каде извира нивото на животот со едно име наречено природа. Токму таа природа исполнета со земја, вода, воздух, зеленило, топло сонце кое царува со своите зраци, не прави да бидеме сите здрави и живи. Овде царува едно семејство од шарени цвеќиња што ја прават градината да се чувствува како принцеза и голем број на дрвца богати со огромен кислород што ги прави нашите крави да бидат јаки и неуморно будни. Сета таа убавина е закитена со огромен број на птици, животни, ситни, силни, разлазени и разлетани. Тие живеат заради сето ова зеленило, заради грлорот од вечната песна на потокот и реката. Сето тоа е дел од нас, сето тоа е дар од природата и сега го како потенцијален соработник најголемо значење има незината светост пчелата. Колку е голем и прекрасен светот. Вредна е навистина, токму таа го дава најголемиот плод медот, производ
богат со витамини, производ кој е незаменлив и важен за доброто на нашето здравје. Таа го дава производот кој не се преработува никогаш понатаму, затоа што тој е навистина природен. Најважно суштество на планетата е пчелата. Таа директно учествува во опрашувањето на растенијата за нивното размножување. Затоа денес има посебно место за нашите пчелни друштва, за нашето здравје, за нашиот развој на природата мајка. Со низиниот инстинкт е важна улога за времето во кое живееме. Со еден збор, кај човекот игра голема улога на одговорност како вредно живо суштество со непроценливо богатство на својата кошница која чини живот. Благодарам. Со цел да го одбележиме светскиот ден на пчелата, сега ве поканувам да засадиме медоносни дрвја. Липа, немаме парцелија, меѓутоа еве и липата е медоносно дрво и е многу значајно слушна во Словенија, така ве поканувам сега на засадување на липа.